ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ikut apa? Subhanallah kama yanbaghi lillah, alhamdulillah kama yanbaghi lillah, wa la ilaha illallah kama yanbaghi lillah, wallahu akbar kama yanbaghi lillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa ala ahli baitihi wa ajma'in wal mursalin wal nabiyyin hatta yarda. Adatu likulli hawlin la ilaha illallah wa likulli hammu wa ghammu ma sya'allah wa likulli ni'mati alhamdulillah wa likulli rakha'i syukri lillah wa likulli a'jubati subhanallah wa likulli dhanbi astaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli dhikin hasbi Allahu wa likulli qada'i wa qadri tawakkaltu 'ala Allah wa likulli 'adatu a'tasamtu billah wa likulli ta'ati wa ma'siyati la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inni as'aluka bi mu'addad Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fil biladina Bangladesh wasilatun sallallahu alaihi ya Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Sampai ঠিক হচ্ছে না। نحمده ونصلي على رسوله الكريم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. من तमन्सुदम है मन बेकमाली
नजर तो तशन लग है, नजर बाकमालिही। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वअला आलि अल्लाहुम्मा सल्ली अला वअला आलि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शाफिअल मुज़निमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदना अबा अब्दुल्लाह सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शुहदाए करबला बिल अज़मतिही व इज़्ज़तिही व इक़रातिही इलल्लाह रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मुख़फ़्फ़िर अहले तरीक़त, उलमाए दीन, एहतियात अहले हुसैनियत, आशिकान नबी, गुलामान रसूल, तालिबो तालिबात, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबील करीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन दरबार अज़ीशान शुक्रिया যিনি আমাদেরকে উম্মতে মুহাম্মদ হিসাবে পাঠিয়েছেন এবং তার দরবারে আরো লক্ষ কোটি শুকরিয়া যিনি জাকেরানে হুসেনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। এই জন্য তার দরবারে শুকরিয়া স্বরূপ বলি আলহামদুলিল্লাহ। তবে যে আয়াতে কারিমা আমি আপনাদের খিদমতে পেশ করেছি, আল্লাহ পাক বলছেন তাকে স্মরণ করার জন্য, পাশাপাশি তিনি বলেছেন হে বিশ্বাসীগণ কিভাবে করবা? সালাতের সাথে। সালাত কিভাবে হতে হবে? সাবরের সাথে। এই সাবরটা কি? এই সাবরের এই জমিনে হযরতে আদম থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত সবর হুসাইন যে সবর ছিল, এটা না কারো ছিল, না কারো আছে, না কারো থাকবে। সবর ताजदारुल इमाम, इस जमीने सबर ताजदारुल इमाम जिसके उठा के सीधे मौला हुसैन इस्लाम। এখন
যদিও আমি মৌলানা মওদুদী সাহেবকে পছন্দ করি না, কিন্তু তার একটা কথা যেটা যেটা সত্য সেটা তো আপনাকে বলতে হবে, মানতে হবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে যখন ইমাম হুসেন আলাইহিস সালামের কাছে বায়াত চাওয়া হয়েছিল, সাহাবীরা যদি বায়াত করছেন, তিনি কেন করেননি? তিনি করতে সমস্যা কি ছিল? জবাবে তিনি বললেন যে কথাটা একটু ঘুরে বলি। হুজুরজি বলেন, যেহেতু উনি করেননি, সাহাবীরা তার বায়াত ভাঙেনি কেন? যেহেতু ইমাম হুসেন বায়াত করেন নাই, তাই যে সমস্ত সাহাবীরা বায়াত করছিলেন বা নিছিলেন, তারা বায়াত ভাঙেনি। ওনার জীবনের এই একটা কথা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল, যেটা আমার মনে হইলে আমি আলোচনাতে নিয়ে আসি। কিন্তু কথাটা তো অপ্রিয় হইলে সত্য তাদের কাছে যারা বায়াত করছে। আসলে মহরমের প্রেক্ষাপটটা কি ছিল? প্রথম কনসেপ্ট হচ্ছে যে কাদাটা সুন্নাত না ওয়াজিব, না ওয়াজিব ওয়াজিব, বন্দেগী না বেদাত, না হারাম না নাজায়েজ। এখানে একটু আলোচনা করা উচিত। এই জন্য করা উচিত, আমাদের মধ্যে অনেকেই এখন আমরা বলে থাকি এটা বেদাত। 10 মন বিয়ে শাদী হচ্ছে এখন র্যান্ডম, তারপরে খাতনার প্রোগ্রাম হয় দেখি, জন্মদিনও দেখি হয়। কেন হয়? কেন হওয়া উচিত না? আর যারা মনে করে হওয়া উচিত, তাদের যুক্তিটা কি? তাদের যুক্তি হচ্ছে যে এই দিনে আল্লাহ পাক আদম আলাইহিস সালামকে মাফ করছেন, নূহ আলাইহিস সালামের কিস্তিতে পার লাগাইছেন, বিভিন্ন পয়গম্বরের দোয়া কবুল করছেন, এই দিনে পৃথিবী বানাইছেন, এই দিনেই আমার হাসর হবে। এটা তাদের যুক্তি। এখন আমার প্রথম কথা যেটা, আমি কালমা কি আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত তাদের পড়ি? আমি তাদের উম্মত না। মানি কেন? আমার রাসূল বলছে তাদেরকে মানতে আমি মানি। আমার রাসূল যদি না বলতেন, জীবনও মানতাম না। হযরত আদম থেকে ঈসা ছিল, আমরা একটু দেখছি, দেখে কে বলছে? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, তিনি বলছেন। হযরত আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত নবীদের জীবনে কে বলছে? জুবানে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। হযরত আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে, কে বলছে? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। জান্নাত কে বলছে? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। জাহান্নাম কে বলছেন? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ আছেন কে বলছেন? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। যিনি এত কিছু বলার পরে আমাকে, তিনি যখন বলছেন যে আমার হুসাইনকে তোমরা ভালোবাসো, আমি তাকে ভালোবাসি, সবকিছু মানলাম, এটা মানলাম না, মানা হইল। হযরত আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত মানাটা আমার তো এসেনশিয়াল ছিল কি ছিল না? ছিল না। কেন মানি? আমার রাসূল বলছেন। এখন যেহেতু এসেনশিয়াল না এগুলো, তারপরে মানি কেন? রাসূল বলছেন। ভালো কথা, রাসূল বলছেন। রাসূল যখন মুহররমের চাঁদ উঠলে কাঁদতেন, কখন কাঁদতেছেন? উনি শহীদ হন নাই, মানে হুসাইন তখন শহীদ হন নাই। উনার বেলাতে উনি যখন তাকে চুম্বন করতেছিলেন, হযরত জিবরিল এসে বললেন যে হে হাবিব, আপনার এই সন্তানকে আপনার উম্মতরা নির্মম ভাবে অমুক জায়গায় হত্যা করবে।
তখন তিনি কাঁদতেছিলেন। সেদিন মা ফাতেমা যখন একসাথে দেখলেন কান্না করে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা আমার এই বাচ্চা দেখি কি আপনি খুশি হন নাই? বলে, মা খুশি তো ছিলাম, কিন্তু এই মুহূর্তে জিবরিল আমাকে খবর দিয়ে গেল যে তাকে এইভাবে হত্যা করা হবে। মেরে দোস্ত, ওই দিন থেকে শুরু করে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতদিন হায়াতে ছিলেন, 6 বছর বা 7 বছর, ততদিন মুহররম মাসে তিনি কাটতেন। আমার জিজ্ঞাসা তাদের কাছে যে রাসূলের চোখের পানির মর্যাদা আছে কি নাই? রাসূলের চোখের পানির মূল্য আছে কি নাই? এবং রাসূল যদি কেঁদে থাকেন সেক্ষেত্রে আমাদের কাঁদাটা সুন্নত না বিদআত না বেদায় না জায়েজ? এখন যদি রাসূলের কান্নাকে আমাদের মধ্যে থেকে আমরা কেউ তামাশা মনে করি, ঈমান থাকবে, ইসলাম থাকবে, নামাজ থাকবে, রোজা থাকবে, দিন থাকবে, তাহলে আপনি কিসের মুসলমান থাকবেন? মুসলমান থাকবে না। আচ্ছা, এখন কারবালার প্রেক্ষাপটের মূল কারণটা কি? কারণ আমরা যদি মূল না জানি তাহলে ইতিহাসটা আমাদের কাছে অন্ধকার মনে হবে। কারবালা বুঝতে হলে আপনাকে হজ বুঝতে হবে, হজের কনসেপ্টটা বুঝতে হবে। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সন্তানকে ইসমাইল, এখানে 3টা স্তর আছে ঈমানের। হযরত ইব্রাহিম, সাইয়েদানা হাজেরা, সাইয়েদানা ইসমাইল। ঈমান, হযরত ইব্রাহিম মের প্রতি খুশি হয়ে আল্লাহ পাক তাকে কি বললেন? তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার কি দিলেন? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, তার বংশ দিলেন। উনি মুত্তাকিনদের প্রথম ইমাম। ইসমাইলের কোরবানি থেকে তিনি কি করলেন? ইসমাইলকে বাঁচায় নিলেন। কে? আল্লাহ পাক। কিন্তু ইসমাইল আলাইহিস সালাম কিন্তু হাত পা বাঁধা ছিল না। হযরত ইব্রাহিমের চোখে পট্টি ছিল, কিন্তু ইসমাইল কিন্তু ইচ্ছা করলে পালাইতে পারতেন, কিন্তু তিনি পালায়া যান নাই। তিনি পালা যান নাই কেন? তিনি আল্লাহ পাকের রাজাতে রাজি ছিলেন। মিনার যে ইন্তেকাম ছিল আল্লাহ পাকের, এটা তিনি কারবালাতে নিছেন। मीना का खाब करबला में पूरा हो रही है। কে করলেন? ইমাম হুসাইন বললেন। আপনার জমজমের পানির মর্যাদা আছে, 6 মাসের শিশু আইয়াজগার রক্তের মর্যাদা নাই। ইমাম হোসেন তাকে জমিনে কেন রাখেন নাই? যদিও অন্য মাসলাকের লোকেরা বলেন তাকে জমিনে রাখছেন না, ওনাকে জমিনে উনি রাখেন নাই। কেন রাখেন নাই? এই জন্য রাখে নাই, যদি ইসমাইলের পা দ্বারা জমজম ওখানে তৈরি হইতে পারে, জন্ম হইতে পারে, তাহলে আজগারকে উনি রাখলে ওখানে 1000 জন জমজম জন্মায়। এই জন্য তিনি রাখেন নাই। এটা ছিল মূল জিনিস।
তো যে আয়াতের কারিমা আমি আপনাদের খেদমতে পেশ করছি যে আল্লাহ পাক পরীক্ষা করবেন, কি দিয়ে করবেন? আপনাকে ক্ষুধা দিয়ে পরীক্ষা করবেন, আপনার গা থেকে বস্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করবেন, আপনার ইজ্জত আঘাত করে পরীক্ষা করবেন, আপনার সন্তানদেরকে নিয়ে পরীক্ষা করবেন, পরিশেষে আপনার জীবন নিয়ে তিনি দেখবেন আপনি তাদেরকে ভালোবাসেন কিনা। এই পৃথিবীতে একত্রিত এই পরীক্ষা যিনি দিয়েছেন তিনি ইমাম হুসনা ইসলাম, অন্য কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমাকে স্মরণ করো, কিভাবে করবা? সুধা অবস্থায় করো। আমাকে স্মরণ করো, কিভাবে করবা? আমি যখন বাবা বসে বলতেছি এর মধ্যে থাইকা করো। আমাকে স্মরণ করো, কিভাবে করবা? তোমার সামনে তোমার সন্তান মারা যাবে, তাকে দেখে দেখে চলবে। আমাকে স্মরণ করো, কিভাবে করবা? তোমার ইজ্জতের মান আঘাত আসবে, তুমি জান্নাতের সর্দার, তোমাকে কেউ মানবে না, সেটাকে মাইনে নিয়ে তুমি আমাকে স্মরণ করবা। আমাকে স্মরণ করো, কিভাবে করবা? তুমি আওলাদে রাসূল, তোমাকে রাসূল চুম্বন করতো, অথচ তারা তোমাকে ঘৃণা করবে, তাকে ধৈর্য ধারণ করতে তুমি আমাকে স্মরণ করবা। আমাকে স্মরণ করো, কিভাবে করবা? তোমার 18 বছরের যুবক সন্তানকে আমার রাহে কোরবানি করে দিয়ে তার যখন তুমি পিঠটা টানতে লাগবে, তার কলিজা তোমার হাতে চলে যাবে, সেটা দেখে আমাকে সবর করবা। দোস্ত, আমাকে একটা সবর করে দেখান দেন। আমি যে সবরের কথাগুলি বলছি, আমাকে একজন সবরকে দেখালে আছে আছে নাই? কেন নাই? কেন নাই? যত উনিই ছিলেন, উনার অল্টারনেশন কেউ নাই, হবে না। উনার অল্টারনেশন কেউ নাই, হবেও না। কিন্তু এত বড় ত্যাগকে আমরা একটা কথা বলি, শোক 3 দিনে বেশি থাকে না। শোক আর দুঃখ দুটাই জিনিস না, যেটাকে উর্দুতে গাম বলে। শোক আর এক জিনিস না। মাওলানা হুসাইন যখন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারকে গিয়ে, এখানে না, এখানে না, এখানে না, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজাতে যখন তিনি গিয়ে কাঁদতেছিলেন রওজার উপরে শুয়ে, তিনি দেখলেন যে একটা বিরান জায়গা, যেখানে বিভিন্ন পশুরা ওনার গায়ের গোশত খাচ্ছে, ওনাকে আঘাত করে। তখন তিনি লাভ দিয়ে উঠলে ওরা বলতে গিয়ে বললেন যে আমার সময় হয়ে গেছে মদিনা ছাড়া। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ওয়াদা করেছিলাম সেটা পূরণ করতে হবে, মদিনা আমাকে ছেড়তে হবে। তিনি মদিনার থেকে কোথায় আসলে মক্কায়, রাসূল মক্কার থেকে মদিনা হিজরত করছিলেন, তিনি মদিনার থেকে মক্কায় হিজরত করলেন। ইচ্ছা ছিল হজ করে যাবেন, যে হজ করে চলে যাব। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন যে তাওয়াফ অবস্থায় ওনাকে হত্যা করা হবে, তিনি আর হজ করেননি, উমরা করে মক্কা থেকে বাইরে গেলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর উনারি গুন্ডা ভাই জিজ্ঞেস করলেন যে আকা বাইরে হয়ে গেলেন কেন? বলছে আমাকে আমার লোক এসে বলছে যে আপনাকে তাওয়াফ অবস্থায় মারা যাবে, তো আমি চাই না যে আমার হত্যাকারী কাবার পর্দার ভিতরে ঢুকা থাক, মানুষ যাতে তাকে না চিনে। এই সুযোগ আমি তাদেরকে দিব না। কেন? তারা আমার বড় ভাই হাসানকে মারছে, তার হত্যাকারীকে আমরা জানি, কিন্তু ইতিহাস জানে না। আমার বাবাকে যারা মেরেছেন আমরা জানি, কিন্তু তার পিছনে কে ছিল এটা ইতিহাস জানে না। কাজে আমি সেই সুযোগ তাদেরকে দিতে চাই না। অতএব আমি আর হজ করবো না, আমি ওমরা করে চলে যাচ্ছি। তবে আমাকে সাথে নিয়ে যান, বলছে না। তিনি ওনার 2 ছেলে, একজন আওয়াম, একজন নাম মোহাম্মদ, দুজনকে দিলেন। বলছে যে কারবালার মাঠে একটা আমার পক্ষের থেকে আল্লাহর রাহে কোরবানি করে দিয়ে, একটা আপনার বোনের পক্ষ থেকে করে দিন। যে বোন ওনার সাথে ছিলেন সাইয়েদনা জায়নব। কত বছর বয়স? 12 বছর আর 11 বছর।
আচ্ছা, আরবে কিন্তু একটা প্রথা ছিল, মহরম মাসে যুদ্ধ করা হারাম ছিল, নিষেধ ছিল, এটাও তারা করছে। আচ্ছা, ইয়াজিদের যে ছেলে, ইতিহাসটা আপনাদের এই জন্য জানা উচিত, ইয়াজিদের যে ছেলে, ওকে যখন তক্তে বসানো হয়েছে, ও কিন্তু 7 দিন পরে নেমে গেছে তক্ত থেকে। বলছে তক্ত থেকে আগে রাসূলের রক্ত বন্ধ আছে, আমি এখানে বলবো না, আমার বাপ জাহান্নামী, ও যে অন্যায় করছে এই অন্যায়ের বোঝা আমি বলতে পারবো না, বলে কিন্তু নেমে গিয়েছে। তো ইয়াজিদের ছেলে যদি তাকে কাফের বলে থাকে, আজকালকার ওলামারা তাকে রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাকে জান্নাতে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেছে। আমি এই কাহিনীটা বুঝি না, আমি কিন্তু আগে ওটা রিয়েলাইজও করতে পারি না, আমার মাথাও ঢুকে না। আচ্ছা, আমার কাছে একটা বই, এটা আমাদের কিতাবুল ফিকাহ, যদি এই বইগুলি আমি আরো 40 বছর আগে পড়ছি আপনাদের দোয়ার মধ্যে, এই বইগুলো আমি লেকচারও করছি। তো যাক, আপনাদের সৌভাগ্য যে এখন বাংলা হয়েছে, সম্ভব হয় বইটা বইলেন আপনারা, এই জন্য বলবেন। এই কিতাবুল ফিতানের 3000 এর উপরে হাদিস আছে এবং 3000 রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী আছে। অর্থাৎ উনার পর্দার পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কি হবে এটা তিনি বলে গেছেন। তো যাই হোক, আমাদের দেশে ওলামারা, তাদেরকে আল্লাহ সুবুদ্ধি দেবে, তারা এখন মানে যে তিনি ভবিষ্যৎবাণী জানতেন, এবং তারাই তো এখন এই যুগে দেখে কথাবার্তা বলেন, হুজুর এই বলছিলেন, সে বলছিলেন। এখন হাসিও পায়, কষ্টও পায়। গত 200 বছর যেভাবে ইসলামটাকে তারা লুকাইছে, যেভাবে রাসূল গায়েব জানতেন না, রাসূলের গায়েবের কোনো এলেম নাই, এই কথাগুলি তারাই বলছে, তাদের মুখ থেকে আল্লাহ বলাচ্ছেন তিনি গায়েব জানেন। আচ্ছা, আশ্চর্য বিষয়, যিনি কিয়ামত পর্যন্ত কি হবে সেটা বলে দিয়েছেন, এর চেয়ে বড় গায়েব কি বলবেন? আচ্ছা, সবচেয়ে বড় গায়েবকে গায়েবুল গায়েব, গায়েবুল গায়েব, ফিল গায়েবুল গায়েব, সবচেয়ে বড় গায়েবকে আল্লাহ। তো যিনি আল্লাহকে দেখছেন, যিনি বলাটা আপনি আল্লাহ মেনে নিয়েছেন, এত বড় গায়েব যিনি, যাকে কোনো পয়গম্বর দেখেনি নাই, সৌভাগ্যই হয় নাই, উনি বলছেন আল্লাহ আছে, সাহাবীরা মেনে নিছেন, ইতিহাস মেনে নিছেন। তো এত বড় গায়েব যখন মেনে নিছেন, তখন উনার মুখ থেকে উনি বলছেন এই হবে, তখন কি বলছেন না উনি গায়েব জানেন না? কত বড় আহম্মক হইলে এই কথা বলতে পারে, বা কত বড় শয়তানের পূজারী হলে কথা বলতে পারে। আজকে আপনি দেখেন না, আপনার বাচ্চা কিন্তু সামনে আপনি বসে আছেন, 5টা মশা তার ধরছে, 5টা মশা তাকে কামড়াচ্ছে, আপনার হালটা কি হবে? আপনি না দিলে আপনার বাচ্চা ব্যথা পাবে কিনা ওটা কিন্তু খেয়াল করবে না, জাজবাতে এমন থাকবে মশাটা মারানো। কিন্তু দেখা গেল মশা মারতে গিয়ে মশা বাচ্চাও ঘুম থেকে উঠে গেছে, তখন কিন্তু চিন্তা করবে যে বাচ্চা ঘুম থেকে উঠে যাবে, তখন মাথায় একটি কাজ করে বাচ্চারা মশা কামড়াচ্ছে। তো মেরে দোস্ত, আমরা আমাদের বাচ্চার মশা কামড়াচ্ছে এটা বরদাস্ত করতে পারি না, আর তিনি 6 মাসের শিশুকে পানি দিতে বলতে 3 মেরাচ্ছে, কিভাবে বরদাস্ত করছেন? কিভাবে বরদাস্ত করছেন? তার শাহাদত নিয়ে তামাশা, তার শাহাদতের দিনে বিয়ে শাদী, তার শাহাদতের দিনে সুন্নাতে খাতনা, তার শাহাদতের জন্মদিন, তার শাহাদতের ম্যারেজ ডে, কত বড় পদার্থ আমরা। কার নামাজ পড়েন, কিসের নামাজ পড়েন, কি করবেন নামাজ পড়ে, কি করবেন নামাজ পড়ে বলেন না। আল্লাহ পাক কোরআনে স্পষ্ট বলছে, আপনি কোরআন তো মানবেন। এখন কোরআন নিজেরা মানে না, কিভাবে মানে না? আল্লাহ পাক বলছে যারা আমার রাহে মৃত্যুবরণ করে তারা কবরের জীবনে ওইভাবেই থাকে যেভাবে তারা বাহ্যিক ভাবে থাকে, তাদের দেহে সেই শক্তি থাকে, তাদের বাহ্যিক ভাবে থাকে, তাদেরকে রিজিক সেভাবে দেওয়া হয় যেভাবে দুনিয়াতে দেওয়া হয়। কোরআন এত কিছু বলার পরও আমরা কোনো মাথায় গিয়ে বলি যে এরা মারা গেছে, যে কিছু করেন। আচ্ছা ঠিক আছে, যে ব্যক্তি মারা যায়, যে কমপ্লিটলি
ইনঅ্যাক্টিভ, যার কিছুই করা নাই, তাহলে আপনি কবরস্থান ইয়া কাকে বলেন আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর? কোন মুসলমান বলে কিনা কবরস্থানে গিয়ে? না, এটা বলে না, সবাই বলি। যখন সে বুঝেই না কিছু, তাহলে আপনি সালামটা কারে দিলেন? আপনি সালামটা কারে দিলেন? জিজ্ঞাসা উত্তর দিলেন না। যে আমার মতো একজন অপদার্থ কবরে গিয়ে যখন আপনি বলবেন আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর, যারা তার সাথে মিশে গেছে তাকে গিয়ে কি বলবেন? এবং হাদিসে আছে পরমাসে যখন বলেন আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর, সে আপনি উত্তর দেয় সালামে, সে আপনাকে উত্তর দেয়। যদি সাধারণ মানুষ উত্তর দিয়ে থাকে, যাদেরকে কোরআন বলতেছে তারা জীবিত, আপনি বলতেছেন মৃত, তাহলে আপনার সাথে কোরআনে এমনি কন্ট্রাডিকশন। তাহলে কোরআনের প্রতি আপনার ঈমান নাই। যদি থাকতো তাহলে কোরআন যা বলছে এটা দ্বিমত করার তারই কোনো উপায় ছিল না। একটা হাদিস আমি সবসময় বলি, আমার প্রত্যেকটা বক্তব্য বলি, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটা কথা বলছেন। একটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু এখন কথা বলে শিরকের ফতোয়া দেই, শিরকটা কি এটাকে বুঝতে হবে। শিরক হচ্ছে যে আপনি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করা বা অল্টারেশন আরেকটা আল্লাহ বানায় তার পূজা করা। মূল শিরক হচ্ছে এটা, মূর্তিকে পূজা করা, এটা সবচেয়ে বড় শিরক। তিনি কি বলছেন? আমার এই ভয়টা নাই যে আখরি জামানার উম্মত তারা শিরক করবে, কিন্তু এই ভয়টা আছে তারা শয়তানের পূজা করবে, তারা শয়তানের পূজা করবে। আমরা তাই করতেছি। শয়তানের পূজা কি? কোরআন যা বলছে তা মানি না, রাসূল যা বলছে তা মানি না, কিন্তু নামাজ পড়ি। আচ্ছা, হযরত ইব্রাহিমকে আপনারা হাসরে জিজ্ঞাসা করবেন যে কোরবানি কত ভালো দিছি না? যার টাকা নেই তাকে কি জিজ্ঞাসা করবে যে আমার সুন্নত ছিল কেন কোরবানি দাও নাই? এটা তার ফাংশনই না, এখানে তিনি আসবেনই না। কিন্তু রাসূল কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে আমার হুসাইন কোরবানি হয়েছে, তুমি কি করছো? আমার হুসাইনকে এইভাবে হত্যা করা হয়েছে, তুমি কি করছো? আমাকে বিভিন্ন সময় আমি এমনি প্রতি মাসে যেগুলি আমল আসে মহরমের 10 তারিখের আগে আমি প্রতি চাঁদেরটা পাঠাই দিই, যাদের সাথে আমার লিঙ্ক আপ আছে বা যারা আমার সান্নিধ্যে থাকে বলে দিই এটা এটা বলে। কিন্তু মহরম মাস আসলে আমার কেউ জিজ্ঞেস করে এই 10 তারিখ পর্যন্ত আমি কিছু বলি না। আমাকে পরশুদিন গুজরাট থেকে এক লোক ফোন দিচ্ছে, আমার দাদা রাখে, দাদা अब क्या करना है? তো জিজ্ঞেস করছি কত আমল করবা, এই 10 দিনে দর্শিক কতবার করবা বা জিকির কতবার করবা? 1 কোটি বার। বোঝার চেষ্টা করবো আগে 10 দিনে 1 কোটি বার তুমি কোনো আমল না করে 10 দিনে 1 মিনিট করে 10 মিনিট একটা কাজ করো, বেশি না 1 মিনিট করে 10 দিনে 10 মিনিট সময় দাও। কি সময় দিবা? তুমি 10 দিনে এই 1 মিনিট কারবারের কথা চিন্তা করে কারবা 1 কোটি তো ভাই জানি ভালো, 10 দিনে 10 কোটি ভালো, তোমার 10,000 বছরের বন্দেগী আল্লাহ কবুল করবে যদি এটা করতে পারে। এটা করো, এই 10 দিনের অন্য কোনো ইবাদতের চিন্তাই করো না। আরেকটা প্রশ্ন আমাকে মস্কোতে বলছিল যে আপনি কি শিয়া না আপনি আপনি কোন মাজার লোক? শিয়া না সুন্নি? আমি দেখো 61 হিজরিতে এটা ফাইসলা হয়ে গেছে, ফাইসলা হয়ে গেছে। পৃথিবীতে কনসেপ্ট দুইটা আছে, একটা হুসাইনিয়াত একটা এজিদিয়াত, বাকি কোনো কনসেপ্ট নাই। যেদিকে জানান কনসেপ্ট দুইটা, হুসাইনিয়াত এজিদিয়াত। তো আমি হুসাইনিয়াতে আছি। এখন আমি তুমি যে মনে করো শিয়া শিয়া, তুমি যে মনে করো আমি সালাফি সালাফি, তোমার বলে আমি ওয়াহাবি, তোমার বলে আমি আহলে সুন্নাহ, এই তোমার একটা। বাট আমার দৃষ্টিতে পৃথিবীতে দুইটা গোত্রিক আছে, একটা হুসাইনিয়া একটা এজিদিয়াত, এর বাইরে কিছু নাই। দেখেন আমি কেন যে ইমোশনাল যে আলোচনা করতে পারি, কারণ আমি আমার হয় না আমার এটা, কিন্তু আমি কনসেপ্ট আপনাদের বোঝাতে চাচ্ছি।
বাস্তব জিনিস বুঝতে যাচ্ছি। আজকের দিনে উনি কি কি করেছেন। যারা বলে যে দুই শাহজাদা লড়াই, ওদের রাস্তা হারাম দাও, শাহজাদা কেন? আচ্ছা, যে কথা বলছেন যে বদরে আপনি আসেন, এই পরিমাণে শত্রু বেশি কেন? বদরে 70 জন কাফেরের সর্দার মারা গেছিল, যদি আমি ভুল করে না থাকি বা ভুল না যাই, আমি যেটুকু পড়ছি 70 জনই দিতে পারে আর কি। মুসলমান 14 জন শহীদ ছিল, আর কাফেরদের সর্দার 70 জন মারা গেছে। এরপরে মাওলানা কায়নাত ওনার তলোয়ার দ্বারা 38 জন মারা গেছিল। কয়জন? 38 জন। সংখ্যা কত? 70 জন। অর্ধেকের বেশি কে মারছে? যখন এরা বদর থেকে হাইরা মক্কাতে আসছে, তখন এরা কে মারছে? আলী মারছে। এরা কে মারছে? আলী মারছে। এখন 313 জন যুদ্ধ হয়ে গেছে, একজন একাই 38 জনকে মারছে, বাকি সবাই মিলা বাকি দুনিয়ায় মারছে। বাকি সবার ইতিহাস কিন্তু সবাই ভুলে গেছে, উনারটা ভুলে নেই। কেন ভুলে নাই? উনি একাই এতগুলিকে মারছে। খাইবারে কি হয়েছে? 40 জন, এর মধ্যে 29 জন তিনি মারছে, 11 জন বাকিরা মারছে। কে মারছে? আলী মারছে। শত্রুতা আরম্ভ হল। বদরে 500 জন মারা গেছে, কাপড় 400 জন, এর মধ্যে 238 জন তিনি মারছেন, বাকি যদি সবাই মারছে। কে মারছে? আলী মারছে। এই শত্রু পালা করে দেন। যার কারণে ইয়াজিদ তার দরবারে মাওলানা হোসেনের মামলার শান মুবারক নিয়ে গেছে, ছড়িবারে বলছিল বদর এবং উহুদের আমার বংশধর, তোমরা দেখে নাও, আমি তোমাদের রক্তের প্রতিশোধ নিয়ে নিচ্ছি। তখন একজন লোক ছিল সেখানে দাঁড়া বলছে, ইয়াজিদ এই মুখে ছড়িবারে না কেন? এই মুখকে এরা চুম্বন করছে। এই কথা বলার জন্য তাকে তার দরবারে হত্যা করা হয়েছে। তাকে তার দরবারে হত্যা করা হয়েছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, আপনি কি রাসূলের কলমা পড়ছেন নাকি মুআবিয়ার পড়ছেন? রাসূলের কলমা বললে আপনি রাসূলের বিপক্ষে কেন যান? এক। নাম্বার 2, যিনি কলমা পড়েছেন তিনি আফজাল না যিনি পড়ছে তিনি আফজাল? যিনি পড়েছেন তিনি উত্তম নাকি যিনি পড়ছে তিনি উত্তম? যিনি পড়েছেন তিনি অনুত্তম। আপনি পড়ার পর উত্তম হয়েছেন। এর আগে কি ছিলেন? অধম ছিলেন, অপবিত্র ছিলেন, নিকৃষ্ট ছিলেন। এই কালমা পড়ছেন, আপনাকে আল্লাহ পাক আপনার সম্মান বাড়ায় দিয়েছে, আপনার আমার সম্মান বাড়ায় দিয়েছে। এখন যিনি কালমা পড়ছেন তিনি যদি রাসূলের চেয়ে বড় জ্ঞানী হন, তাকে রাসূল কেন করা হলো না? তাকে রাসূল কেন করা হলো না? এই যে আজব আজব তামাশা ইসলাম নিয়ে হচ্ছে, হয়েছে, আরো হবে, কিন্তু এগুলোর জন্য আমি কিন্তু এদের এই সমস্ত কথাটা আফসোস করি না। কেন করি না? যারা রাসূলের হায়াতের জীবনে তার বিরোধিতা করছে, এদেরকে দেখে আফসোস কি করব? আফসোস করি। কোরআন কি বলছে? উম্মুল মুমিনিনদের বিবাহ করা হারাম বলছে কিনা? কোরআন আছে কিনা? এখন কি কেউ উম্মুল মুমিনিনকে বিবাহ প্রস্তাব দেশে কত বড় কাফের হতে পারে? কেউ দিছে কিনা জানেন? ইতিহাস জানেন? এটা নামটা বলে দিই, আমি ড্যাম কেয়ার পাবলি। মুআবিয়া সাইয়েদানা আয়েশা সিদ্দিকার প্রস্তাব দিতে বিবাহ করার জন্য। তার মতো লোককে মানেন আপনারা? তার মতো লোকের ইক্তেদা করতে চান আপনারা? তাকে ইমাম মানতে চান আপনারা? ইতিহাস আপনারা যেতে পারবেন না। অনেকে বলে যে একজন বলছে, নাম কেউ বলে না। আমার অসুবিধা নেই, আমার কোনো সমস্যা নেই, মেরে দিন নেই, তো আপনি কিছু না, এর বাইরে তো কিছু না। কিন্তু ইতিহাস যারা যায় না, না বলে, তাদেরকে আমার কাছে জবাব দিতে হবে। ব্যালেন্স করার কিছু নেই এখানে। রাসূলের মহব্বতের সাথে ব্যালেন্স করার কিছুই নাই। আহলে বায়াতের মহব্বত নিয়ে আপোষ করার কিছুই নাই। এটা করেন না। আপনার কোনো মন্তব্য কাজ আসবে না। আপনি আমার কাছ থেকে লিখে দিয়ে যান,
কিছু জায়গায় ফতোয়া দিতে মুফতি হওয়ার প্রয়োজন নাই, কোরআনের আইন আপনাকে যা বলছে এটাই ফতোয়া। দেখেন, ইসলাম রাসূলের মহব্বত থেকে সরানোর জন্য, মূল ইসলাম থেকে সরানোর জন্য বহু মাসলা মাসালার জন্ম হয়েছে। যেমন কিয়াস এবং ইজমা, এটা আমি মানি না। কেন মানি না? আমি ব্যক্তিগতভাবে মানি না। কেন মানি না? যে আল্লাহ কোরআন এবং রাসূলের হাদিসকে আপনি আপনার জ্ঞান দ্বারা বিচার কইরা এটাকে সমাজের জন্য প্রযোজ্য কিনা আপনি ফতোয়া দিতে পারেন। রাসূলের চাইতে বেশি কি মানুষের সম্বন্ধে বুঝে? যিনি মানুষের কবরের জীবনে চিন্তা করতেন, যিনি মানুষের হাসরের মাথায় চিন্তা করতেন, যিনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এনেছেন, যিনি মানুষকে জাহান্নাম থেকে জান্নাতে দাওয়াত দিয়েছেন, তার চেয়ে বেশি আপনি আমি ভাববো? কিয়াস এবং ইজমাকে এই জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল এই সমস্ত মূল আলোচনা থেকে মুসলমান থেকে সরে যাও, সরে যাও। বড় জায়গায় শুনি খুশির মাস, পোলাও কোরমা খান, খুশি করেন। কিসের খুশি রে ভাই? আজকে আপনার বাচ্চা যদি আপনার সামনে কেউ 70 টুকরা করে, আপনি খুশি করবেন? তাহলে রাসূলকে নিজের জীবন যেতে অধিক ভালো না বাসতে মুমিন হবেন না। আর রাসূল বলছে এদেরকে ভালো না বাসতে আমার সাথে সম্পর্ক থাকবে না। কোনটা মানবেন? রাসূলের আদর্শ তো মানবেন। আপনি 11 মাস 20 দিন ভালো খান না, এই 10টা দিন যদি ভালো না খান, এমন কি মজা দেয়? মজার বিষয় কি জানেন? যদি আপনাকে আপনার ডাক্তার বলে দেয়, আপনাকে চার্ট করে দেয় যে এই খেতে হবে, আপনি কিন্তু বেড়ে যাবেন না। কেন? আপনার হেলথ নষ্ট হয়ে যাবে। আপনি আপনার ডাক্তারের কথা মতো সারা জীবন খাবার পরিবর্তন করতে রাজি আছেন, কিন্তু আজ রাসূলের মহব্বতের জন্য 10 দিন করতে পারছেন না। আপনার ঈমানের অবস্থানটা কি? আপনি কোন কলেজের মুসলমান? আমি কোন কলেজের মুসলমান? মেরা দোস্ত, এগুলি কি ভাবতে হবে? এগুলি কি বোঝায় শোনায়? তাহলে এগুলি যদি এখনো না ভাবি, আর কবে ভাববো? আর কবে শুনবো? কাজেই আমি কিন্তু আপনাদেরকে কোরআনের বাইরে কোনো কথা বলিনি। আমি যে আয়াতে কারিমা পেশ করছি, এটা কোরআনের কথা, এটা আমার বাপ দাদার, আমার বংশের লেখা কথা না। আমি কোনোদিনই কোরআন হাদিসের বাইরে কোনো আলোচনা করি না। হাদিস আমার ব্যক্তিগত মতামত, সেটা আমি বলে দিই, এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত, এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত। কিন্তু ম্যাক্সিমাম আলোচনা আমি কোরআন ও হাদিস থেকে করি। কেন করি? যাতে আমাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে না পারে, বা আপনি যাতে বিভ্রান্তি না হয়, বা আপনি যাতে ওদের ভবিষ্যতে কখনো আমার অপরিবর্তে আমার সম্বন্ধে আপনার কোন ধারণা জন্মায়। এই জন্য বলে দিই, আমি কোরআনের বাইরে কোনো কথা বলি না। এখন কোরআন বলছে রাসূল তোমাদের মধ্যে যে ফয়সালা করে দেন সেটা মাইনা নাও। রাসূল আপনাকে হোসেনকে ভালোবাসতে বলছে কিনা? এবং রাসূল নিজে বলেন নেই, কি বলছে? আল্লাহ পাক বলছে। কি বলছে? হে রাসূল, আপনি বললেন আপনার নবুয়তের পারিশ্রমিক বাবদ আমি আপনার উম্মতের কাছে কিছু চাই না, কিন্তু এটা চাই তারা আপনার আওলাদদেরকে ভালোবাসে। কে চাইছে? আল্লাহ চাইছে। কেন চাইছেন? যে রাসূল 23 বছর 3 মাস 13 দিন আল্লাহর তাবলীগ করছেন, আল্লাহর পরিচয় করা দিয়েছেন, তার অ্যাওয়ার্ড হিসেবে আল্লাহ তাকে এটা বলছেন যে আমি যেহেতু আমার রাসূল আমাকে চাই নাই, আমি ওনার পক্ষ থেকে চাই। কেন চাই? আল্লাহ পাক তো জানতেন যে কিয়ামত কি হবে, জানতেন না? এই জন্য তিনি বলছেন যাতে আমি আপনি কখনো কথা বলতে পারি না পারি যে আল্লাহ তো কোরআনে কথা বলে নেই,
বা কোনো মানুষ যাতে কথা বলতে না পারে কোরআন কথা শুনে আল্লাহ শুধু ভালোবাসার কোনো কথা নাই। আল্লাহ পাক এই জন্য এই আয়াত নাযিল করে দিয়েছেন যে আপনি আপনার নবুয়তের পারিশ্রমিক পাবেন, কিছু চাই না, তাদেরকে বলেন আপনার আওলাদদেরকে ভালোবাসুন। পরবর্তীতে আয়াত নাযিল করছেন যে হে আমাদের রাসূল, আল্লাহ পাকের যতটুকু হক ছিল তোমাদেরকে পবিত্র করা, আল্লাহ পাক পবিত্র করে তোমাদেরকে পাঠিয়েছে। অপবিত্রতার কোন লেশ মাত্র তোমাদের মধ্যে নাই, তোমরা পবিত্র, এ ঘোষণা করছে। কোরআনের কথা বাদ দেন, আপনি যদি নামাজে কোন ওয়াক্তের নামাজে সাজদাতে আপনার পা তুলে দেন, পা যদি তুলে দেন আপনার নামাজ দৌড়াইতে হবে না, যদি আপনি জেনে থাকেন। না বললে সেটা অন্য বিষয়, কিন্তু আপনাকে এগুলি জানতে বলা হয়েছে, এগুলি আপনাকে জানতে বলা হয়েছে। যদি আপনার থুথু আপনার গায়ে লাগে, যেখানে লাগবে ওটা না ধুলে আপনার নামাজ হবে না। কিন্তু আগে রাসূলের ব্যাপারে কথা বলে নেই, তাহলে উনি আর আমি এক না। কোরআন যেখানে তাদেরকে পবিত্র ঘোষণা করছে, আমাকে বলছে তুমি অপবিত্র, পবিত্র হয়ে আমার কাছে আসো, আমি আর সে এক না। কোরআন বলছে যত দূরে সাইয়াত হোক, যদি সুন্নাসে সাইয়াত যদি বলে আনা সাইয়াত, তুমি চেয়ার ছেড়ে দাও, আমরা যেটা করি। কোরআন বলছে প্রতিটা রাষ্ট্র আছে পৃথিবী, যে আলে রাসূলদের তোমাদের রাষ্ট্র থেকে ৫% অর্থ তাদেরকে দান করবা। তোমাদের সরকারের যে অর্থ ভান্ডার আছে ওখান থেকে 5% দিতে হবে। তাদেরকে আল্লাহ রাসূলদেরকে। আমাকে বলেন পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র না দেয়? আরেকটা লজিক আছে, আজকে যারা নেতা হয়, লিডার যারা হয়, তাদের প্রথম কাজ কি হয়? তার সন্তানের সেফটি। ফার্স্ট প্রায়োরিটি এটা তাদের, তার ছেলে মেয়ের নিরাপদ, তারপর তার ভাই বোনের নিরাপদ, তার পরিবারের নিরাপদ। এরা নেতা কারবালাতে মাওলানা হোসেন নেতা। তিনি কি করছেন? তিনি ওনার আওলাদদেরকে কোরবানি করে দিয়েছেন। করার আগে কি করছেন? রাতের অন্ধকারে লাইট অফ করে দিয়েছেন। বক্তব্য কি দিলেন? যে দেখো, ওরা আমি হুসাইনের শত্রু, তোমাদের কারোর সাথে কারো কোনো শত্রুতা তার নেই। আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করতেছি, তোমরা চলে যাও রাতের অন্ধকারে, হাতে দিনের আলোতে আমার দিকে তাকে লজ্জা যাওয়া না, কিন্তু রাতের অন্ধকারে চলে যাও। আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের ছাড়া আমি জান্নাতে যাও, কিন্তু তোমরা তোমাদের জীবন দিয়ে চলে যাও। আমি চাই না আমার করে তোমাদের জীবন চলে যাক। আমি আপনি বলতাম, কিন্তু লাইট জ্বালানো বলছে তারা বসে আছে। তারা কি বলছে? যে আমরা যদি 1000বার জন্য হয়, 1000বার মতো হয়, আমরা আপনার সাথে আছি। তাদের ইমানও দেখেন, তাদের অবস্থানও দেখেন। 3 দিন না খায়া, 3 দিন পানি নাই, 3 দিন খাবার নাই, 3 দিন ঘুম নাই, এরপর যেভাবে যুদ্ধ তারা করছে। আচ্ছা, ওইখানে যারা উনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তারা তো রাসূলের কমেন্ট করতো নাকি? 5000 ওলামা ইয়াজিদের পক্ষে ফতোয়া দিয়েছে যে মাওলানা হুজুর হত্যা করা জায়েজ। তাদেরকে কি বলতেন? আপনি কোন সাথে তাদেরকে মুসলমান বলবেন? আপনি কোথায় বসে তাদেরকে ইমানদার বলবেন? আপনি দেখেন, এরা বুখারীর হাদিস, এরা তো বুখারী অনেক পড়ে,
বুখারীর একটা হাদিস আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় করে তখন সবাইকে মাফ করে দিলেন। হযরত বেলাল হাসিন না অনেক বড় আশিক না, এখানে সন্দেহ আছে কারণ বেলাল হাসিন ওয়াইসি কে নিয়ে আসছে। কাকে? ওয়াইসি কে সাইয়েদানা আলী হামজাকে তিনি হত্যা করেছিলেন। তো হুজুর বলছে ওয়াইসি তুমি, জি হুজুর, বলছে তুমি ইসলাম কবুল করছো আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু তুমি আমার চোখের সামনে আইসো না। কেন? যে তোমাকে দেখলে আমার চাচার কথা মনে হয় আর আমার কষ্ট হয়। আমি চাই না যে কলমা পড়ে তুমি ইসলাম কবুল করছো সেখান থেকে মাহরুম হয়ে যাও। তো মেরে দোস্ত, তো যেখানে ওয়াইসি আসার পরে রাসূল তাকে বাকি জীবন চেহারা দেখাইতে না করে দিচ্ছেন, আর যাকে তিনি চুম্বন করতেন, যাকে বুকে ধরা রাখতেন, যাকে বলতেন হুসাইন মিন্নি ওয়ানা মিনাল হুসাইন, আনা মুআত্তাদ বিহাদাল ওয়াজিবুল মুআত্তাদ হুসাইন, আনাল ঈমান ফি হাদাল ওয়াজিব ঈমান হুসাইন, এই কথাগুলো তিনি উনার পবিত্র মুখ থেকে বলছেন, তাহলে উনার মোকামটা কি? যাকে উনাকে যারা হত্যা করছে তাদের হালটা কি হবে? তাদেরকে চিনবে? সাইয়েদনা আমির হামজা হত্যাকারী ইসলাম কবুল করার পরে তার ইসলাম কবুল আছে, কিন্তু তার চেহারা কবুল নাই। তার ইসলাম অ্যাকসেপ্টেবল, কিন্তু তার চেহারা দেখাতে তিনি না করছেন যে আমি যতদিন যেতে আমার সামনে তুমি আসবা না। যারা ইয়েজিদের দালালি করে হাসরের মাথায় রাসূলের সামনে চেহারা দেখাতে পারবেন? আমি তো নাথিং একজন মানুষ, কিছু জানি না, আধ্যাত্মিক তো বুঝি না, আলিফের প্র্যাকটিস করি এখন, আধ্যাত্মিক লিখতে জানি না, গেগের প্র্যাকটিস এখন করি। কিন্তু একটা বিষয় আমি আপনাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, আপনাদের যারা চলে গেছে কবরে, যদি দেখতে চান আমার সাথে এসে আমি দেখা দিব তারা কোথায় আছে, আর আমার গোত্র যারা চলে গেছে তারা কোথায় আছে দেখা দিই আপনাদের কোথায় আছে। যে কারো পাতা থাকে এটা দেখা না এসে আমার সাথে। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা আপনার ইজ্জতের কাছে আমি আপনার চোখের আঙ্গুল দিয়ে দেখা দিব তারা কোন অবস্থায় আছে, আর যারা হুসাইনকে মানে তারা কোথায় আছে কথা দেখা দিব। কারণ পাতা থাকলে আসে না মাঝে, কারণ দেখার সব থাকলে আসে, বা যারা বলেন আপনি কোথায় যাবেন আপনাকে আপনি দেখা যায় আমি দেখা দিব আপনাকে, আমি কিছু শিখি নাই কিন্তু এটা জানি, আমি কিছু জানি না কিন্তু এটা জানি। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যারা মুস্তাফি করেন তাদের চরিত্র, তাদের অবস্থান, তাদের কি হবে এটা আমি জানি, এটা দেখা যেতে পারি। পৃথিবী যে কোনো প্রান্তে থাকেন কোনো সমস্যা নেই, যত বড়ই আলেম হয়ে থাকেন আপনি, আমার জন্য আপনার কাছে 2 বছর দাম নেই যদি আপনি আহেরাত কারবালা, যদি কারবালার এই ঘটনাটি আপনি হাসি তামাশা করেন, এই জন্য আপনি যদি আপনি মোজ ফুর্তি করেন, আপনার মতো মুসলমান আমার কাছে 2 বছর দাম নেই। কুকুরের দাম আছে আমার কাছে, একটা কুকুরের দাম আছে আমার কাছে, আপনার 2 বছর দাম নেই। আজকের দিন ঠিক আছে, আপনি 1 মাস মানতে না পারেন, 10 দিন মানতে না পারেন, এই একটা দিনটা মানে এই 10ই মহরম মানে যেন আসলে সত্য ঘটনা। আচ্ছা, আমি একবার ধরে নিলাম যে ইমাম ইসলাম তিনি আপনার খেলাফতের জন্য গিয়েছিলেন, আপনাদের কথা ধরে নিলাম, কিন্তু খেলাফতের জন্য যাওয়া কি অন্যায় ছিল? যদি গিয়াও থাকে তিনি খেলাফতের জন্য, সেটা কি অন্যায় ছিল? একজন যাদের যিনি তার স্টেট মাদারকে বিবাহ করা জায়েজ করছেন, স্টেট বোনকে বিবাহ করা জায়েজ করছেন, আপনি কিসের উপরে তাকে সাপোর্ট করেন? কোন চরিত্রের বলে তাকে চরিত্রবান বলেন? কোন চরিত্রের বলে তাকে নামাজি বলেন? কোন চরিত্রের বলে তাকে আপনি সালেহীন বলেন? উনি একটা দিকটা আমাকে দেখান যে দিকটা হলো ছিল, যেগুলি মানে সত্য মিথ্যা। এই কিতাবুল ফিতানে রাসূল বলতে ইয়াজিদ নামে এক ছেলে আসবে যে আমার ইসলামকে তসতস করে ছেড়ে দিবে, এ রাসূলের কথা বাদ দিয়ে দিলেন? রাসূলের ভবিষ্যৎবাণী আপনি মানবেন না?
ভাবলেন যেটা আপনাদের প্রয়োজন সেটা মানবেন, তিনি যেটা বলতেন এটা ঠিক আছে, কিন্তু যখনই রাসূল তার ঘরের কথা আসে তখনই মানতে চান না। আপনি কি মুসলমান? আপনার সন্তানকে যদি কেউ আপনি নামাজ পড়তেছেন, সিজদা আছেন, আপনার বাচ্চাদেরকে বুকে পাড়া দিয়ে দাঁড়া নামাজ পড়বেন, দেখি আপনি কত ইমানদার ইসলাম, দেখি আসেন আসেন। কিন্তু আমরা যারা রাসূলের মহব্বতে জীবন যাপন করি, আমার সন্তানকে জমা করে ওই সিজদা থেকে বাধা করব না, তার ইশকে রাসূল কি জানিয়ে যাব না। মৌলানা হোসেনের কথা বাদ দিলেন না, আপনি বাচ্চাকে চল নামাজ ছাড়া দিবেন, কত বড় নামাজি আপনি দেখি আমি। আপনার স্ত্রী চাদর যদি কেউ কেনে নেয় আপনার সামনে, কি করবেন? তাকে কি আপনি আলেম বলবেন? তাকে পিসা বলবেন? সে যদি আপনার প্রিয় হয়, আপনার সামনে যে আপনার স্ত্রীর মাথার চাদরটা আপনি মানবেন তাকে? যেই আলে রাসূলের মেয়েরা জীবনে যাদের চেহারা কেউ দেখে নাই, তাদেরকে কারবালা থেকে কুফা, কুফা থেকে দামেশ খালি পায়ে খালি মাথায় নিয়ে গেছে, আপনি তাকে মান তার চরিত্র ভালো ছিল? কি বলছিলেন? হে রাসূল, আপনার সন্তানদের চেহারা কেউ দেখে নাই, আজকে আপনার মেয়ে রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছে, মানুষ তাদেরকে তামাশার মতো দেখছে, এর কি বিচার আল্লাহ করবে না? আপনি তাকে ভালো বলেন? কত বড় আল্লাহ ভুলে আপনাকে ভালো বলেন, কত বড় কম্পাস হলে আপনারা দালালি করেন, কত বড় অপরাধ হলে আপনারা দালালি করেন, কত বড় মুনাফেক হলে তাদের দালালি করেন। ঠিক আপনাদের ইসলামের প্রতি, ঠিক আপনাদের নামাজের প্রতি, ঠিক আপনাদের জীবনের প্রতি। আমি তো এই বিষয়ে বহুবার চ্যালেঞ্জ করছি, আমার প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে দেখে কোথায় বসেন নাসি, বিশ্বের কোথায় বসতে চান, এই টপিকে যে কোনো চ্যালেঞ্জ, যে কোনো সময়, যে কোনো জায়গায়, এনি টাইম, এনি মোড, এনি প্লেস, এনি কান্ট্রি, আই হ্যাভ রেডি অলওয়েজ। পরের নাকি আমি ওই মানুষ মদিনাতে যারা ডিউটি করে তাদের সাথে ঝগড়া করছি, জান্নাতুল বাকিতে আমি তাদের সাথে কথা বলছি। আমাকে একদিন আটকাও রাখছে না, ইয়ার পরে আমার একদিন আটকে রাখছে, কিন্তু আমি এই জন্য বিচার দেবো না। আরে আপনারা যারা আমাকে ছিলেন, আমার সম্পর্ক আপনারা অনুরোধ, এই টাইপের কথাটা বলে তাদের সহমত যায় না। আপনার বাপ যদি তাকে বাপ ছাড়া দেয়, বদল নাই, বাপের বিরুদ্ধে ছেলে জেহাদ করছে, ছেলে বিরুদ্ধে বাপ করছে, চাষের বিরুদ্ধে ভাতিজা, মামা বিরুদ্ধে ভাই আনছে না, বদল আমাদেরকে কি শিক্ষা দিছে? যদি রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ করে আঘাতে বাপকে বদল দেওয়া দাও, আর যেখানে রাসূলকে আনছেন সেখানে আপনি করবেন না। যেখানে রাসূলের চোখ 7 বছর ধরে কাঁদছে নজরে, আপনি তাকে জানেন কি আপনার বাবা নাকি? জান্নাত আপনার বাবা, আর আপনি চাইলে দিবেন। জান্নাতের যে সর্দার, যিনি জান্নাতের মালিক, আপনি তাকে মানবেন না জান্নাত দেবেন? আপনার বাসায় যদি কেউ আসে, আপনার এখন তো সিস্টেম আপগ্রেড হয়েছে না, যখন আপগ্রেড ছিল না, আপনার বাসায় গেটে এসে কেউ ডাকলে আপনি কি বলতেন? দেখা ঢুকে অমুক না, তার সঙ্গে সম্ভব আসতে করতাম কিনা, আমরা কি করছি কিনা বলেন, এখনো করি কিনা? ক্যামেরা যখন দেখি যে লোকের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, আসতে ডিস্টার্ব হবে, দরকার নেই, সেটা তো যদি আমার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক কারণে কিন্তু কাউকে আপনাকে অবহেলা করতে কোরআন বলে নেই, আমরা করি। ব্যক্তিগত সম্পর্ক নষ্ট ব্যক্তিগত কারণে, কিন্তু আমরা আমাদের ব্যক্তি স্বার্থে কিন্তু তাকে বাসায় ঢুকতে দিচ্ছি না। তো মেরে দোস্ত, যেখানে আল্লাহ রাসূল বলেছে এরা প্রবাস করতো, আপনি তার সাথে বন্ধুত্ব কিভাবে করেন? কোরআন কি বলতে? সম্পর্ক করতে আমার জন্য বড় ভাঙতে হয়, আমার জন্য ভাঙবো। কিন্তু আমরা যখন একটা লোককে পছন্দ করি না, আমার বাসায় ঢুকতে দেই না,
আপনার বাসা আমাকে ঢুকতে দিবেন না, কিন্তু যদি আপনার আমার বাসার এই দাম থাকে, আমার এই ক্ষমতা থাকে, তাহলে যিনি জান্নাতের মালিক তিনি ঢুকতে না কি বোম মারতেছেন আপনি? টাকা দিয়ে যাবেন জান্নাতে, ক্ষমতা দিয়ে যাবেন? পাবেন তো না, পাবেন না। এখানেই আমার অনুরোধ থাকবে আপনাদের কাছে, অন্তত এই একটা জায়গায় এসে আপোষ করেন। রাসূলের আদর্শের সাথে কারোর সাথে আপোষ করা চলবে না। রাসূলের মহব্বতের সাথে কাউকে আপন বানানো যাবে না। সে যদি আমার সন্তান থাকে, আমার এরকম সন্তান দরকার নেই। সে যে আমার বাবা, আমার এরকম বাবা দরকার নেই। যে রাসূল আল্লাহ রাসূলের বিরুদ্ধে কথা বলে, যে রাসূল আল্লাহ রাসূলের কষ্টে কষ্ট পায় না, খুশি করেন না? মিলাদুন নবী আছে, খুশি করেন। ওহী যদি প্রথম আসছে, ওহী আমরা খুশি করেন। খুশির বহু অপশন আছে, করেন না। আপনাকে কেউ বলে নেই 10 বছর আপনি 5 লক্ষ টাকা আপনার পকেটে খরচ করেন, এটা কেউ বলেনি। কোন আলেম বলেনি, রাসূল বলেনি, আল্লাহ রাসূল বলেনি। কি বলছে রাসূল? কি বলছে? যে আমার কষ্টে তোমরা কষ্ট পাইলে আমি খুশি। আমার পরিবারের সাথে যারা জুলুম করে তাদের বিপক্ষে কথা বলো। দেখেন, আমি এই বিষয়ে কারোর সাথে আপোষ করি নেই, করবো না, কিন্তু আমি যে কথা বলি এটা তো আমার কথা না, আল্লাহর কথা। আল্লাহ কি বলছেন? যে তোমাদেরকে যদি কেউ 1 গ্লাস পানি দিয়ে হিসাব করে, তোমার দূর সময় 1 গ্লাস পানি, এর হিসাব তুমি ভুলো না, এর হিসাব তুমি ভুলো না। যিনি তার সমস্ত পরিবারকে কোরবান করে আপনাকে আল্লাহ দিয়েছে, তার হিসাব ভুলে গেছে। যিনি তার সমস্ত ঘরবারকে কোরবান করে ইসলাম আপনাকে দিয়েছে, তাকে ভুলে গেছে। যিনি সমস্ত কিছু কোরবান করে কোরআন আপনাকে দিয়েছে, তাকে আপনি ভুলে গেছেন। এই ভুলাটা ভালো লক্ষণ না। আরেকটা জিনিস আমি আপনাদেরকে বলে দিই, এই বছরের শেষের দিকে পৃথিবী বিশুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা 99% আছে। এটা ঠেকানোর ক্ষমতা কারো নাই। ইসরায়েল গ্রেটার ইসরায়েল বানাবে, এটা ঠেকানোর ক্ষমতা কারো নাই। এটা আমরা সিদ্ধান্ত বলেন, তাহলে আমার এই কথাগুলো বলতে। এবং আপনারা যারা মনে করেন যুদ্ধ বন্ধ হয়ে রাষ্ট্র বন্ধ হয় না, বিরোধী হয়েছে। যুদ্ধ 2027 জুন পর্যন্ত চলবে, 12 লিঙ্গার করতে পারে। কাজেই আমরা কখন কোথায় কি অবস্থায় মারা যাই জানি না। যেই কয়টা সময় বেঁচে আছেন, অন্তত রাসূলের দামান মধ্যে থাকে, ওই দামানটা হাত থেকে সরে দিন না। আরেকটা কথা বলি, যে কোরআন বলছে আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল। 1,24,000 পয়গম্বর রাসূলের আদেশ করছে আতিউর রাসূল। আমাদের উচিত করে যে আতিউল্লাহতে যাবো আমরা। আমরা যখন আতিউর রাসূল করবো, রাসূল আতিউল্লাহতে পৌঁছায় দিবেন, এটা আমার আপনার কাজ না। পৃথিবীর কোনো মানুষের পক্ষে আতিউল্লাহতে আসা সম্ভব না। যখন রাসূলের ইত্তেবা করবেন, রাসূল আতিউল্লাহর মুকামে পৌঁছা দিবেন। যদি কেউ মনে করেন যে আমি আতিউল্লাহতে আছি, উপকার সাথে বাস করেন, ও আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূলের কনসেপ্ট বুঝেই না, ও জানেই না। কাজেই এই ভুলটা করেন না যে আমরা আতিউল্লাহতে আছি। না, আতিউল্লাহতে আমি আপনার কাছে কোন পয়গম্বরই পারেনি। হযরত আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত প্রত্যেকটা পয়গম্বরই আমার রাসূলের তাবলীগ করছে, অর্থাৎ রাসূলের ইত্তেবা করছে, ওয়া আতিউর রাসূল করছে না। যখন কোন পয়গম্বরই পারেনি, আমি আপনি কোন ক্ষেত্রে বলা প্রশ্নই হবে না। কাজেই আতিউর রাসূলে থাকতে হইলে রাসূল যে যা যা দিয়েছেন সেগুলি গ্রহণ করেন, রাসূল যেগুলি নিষেধ করেন সেগুলি বাদ দিয়ে দেন। দেখেন, আমি আমার বক্তব্য শেষ করে একটি কথা বলি। আজকে কারবালার যে ঘটনা আমরা পাই, এটা লিখছে কে জানেন? এটা আমাদের মধ্যে অনেকে বলে না, লিখছে
আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইদের যে গুপ্তচর ছিল, অর্থাৎ ইবনে জিয়াদ আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইদকে বিশ্বাস করত না, যার কারণে তার পিছনে একজন গুপ্তচর লাগলো, তার নাম মুসলিম ইবনে আব্দুল্লাহ বা মুসলিম ইবনে ওয়ারারা। ও ছিল গুপ্তচর কার? এজিদের। ও 180টা চিঠি লিখছে এই ঘটনা। ওই 180টা চিঠি থেকে কারবারের ইতিহাস পাওয়া যায়। আল্লাহ পাক যখন চান যে আমার এই সত্য কায়েম থাক, সে কাফেরকে দিয়ে সেটা ইতিহাস করা যায়। ওখানে কিন্তু আহলে বাইতের কেউ ছিল না। লিখছে কে? লিখছে ইয়াজিদের গুপ্তচর। এই যে আজকে যে ঘটনাটা পাচ্ছেন, এটা উনি লিখছে। উনি বলছে যে এই হোসেন, ওনার এই কথাগুলো আপনি যখন ইতিহাস করবেন দেখবেন যে মূল হচ্ছে তিনি। এটা আমাদের দেশে ওনারা বলে না। আমার জানা মতো আমি মরণ ছিল, আপনাকে জানতেন না আজকে বলে না। আমি এতদিন বলিনি, বলতে যেতাম ভুলে যেতাম, আজকে মনে হয়েছে বলে। আল্লাহ পাক যখন চায় যে আমার রাসূলের ইতিহাস, আমার কোন নেক বান্দার ইতিহাস থাক, তার শত্রুতা সেটা সে দেখা দেয়, মাহফুজ রেখে দেয়, হেফাজত করা তাকে দিয়ে। এখন আমার বলা ছিল, আমি বলছি আপনাদেরকে, মানা না মানে এটা আপনাদের ব্যাপার। অন্তত হাসরে আমাকে এই কথা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতে হবে না, তোমার সর্বদেশ তুমি বলো নাই কেন? আমারটা আমি বলে দিচ্ছি, আমার কাজ আমি করে দিচ্ছি। এখন মানবেন কি মানবেন এটা আপনাদের এখতিয়ার। এই কথা চলবে কি চলবে না এটা আপনাদের এখতিয়ার। এবং একটা কথা বারবার বলি যে দেখেন, পৃথিবীতে প্রত্যেকটা মানুষের একটা টার্গেট থাকে। যারা সাধনা করে তাদের একটা লক্ষ্য থাকে। যারা আজকে বাংলাদেশে বৈদেশিক শতকরা 90% লোক আছে যারা চায় তাদের অনেক মুরিদ থাক, অনেক ভক্ত থাক। আমি এই কনসেপ্টের বাইরের মানুষ। আমার পাশে যারা আছেন ওনারা বৈদেশিক, ওনার বাবার সাথে, ওনাদের বাবার সাথে আমার ভালো সম্পর্ক ছিল। উনি আমাদের বিশাল সন্তান, উনি বড় ছিলেন। উনি হাসবুল্লাহ সাহেবের নাতি, নাদিমও একজন গরিব বিষয় অ্যাস্ট্রোলজিং এর বাংলাদেশে যারা অ্যাস্ট্রোলজার সব ম্যাক্সিমাম শিশু ভীষণ ধরনের প্রস্তাব। কিন্তু যাই হোক, এই জন্য বললাম, আমার কিন্তু কোনোদিন এই লক্ষ্য ছিল না যে আমার হাজার হাজার লোক থাকে। আমি কিন্তু লোক বাইর করেছি। আপনার মনে কিছু মনে করবেন কেন? যখন দেখছি যে আমি রাসূলের মহব্বতের দিকে ধাক্কাই, ও দিকে যায়, মাফ করে দেবো, আপনার কাছে দরকার নেই, আমার দরকার নেই। এই জন্য দরকার নাই। আহলে সুন্নতের কাজ কি? রাসূল পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। রাসূলের কাজ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। তো যদি আপনি আমার কাছে এসে রাসূলই না পান, ওই পথই না পান, তাহলে আমার কাছে লাভ কেন না? তাহলে আমি আপনার উপযুক্ত না, যে আপনার যেখানে যোগ্য আপনি ভালো কথা সেখানে যান। এখানে আসেন, আমি আসি। আমি আপনাদের বহুবার বলছি, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কদম বন্ধ করতে চান, আমি আসি, যা কথা আমি বলে দিই। এই জন্য আমাকে আপনার 5 টাকা দিতে হবে না। এই জন্য আমাকে আপনার এক কাপ চা খাওয়াতে হবে না। এই জন্য আমার সংসারের দায়িত্ব আপনার নিতে হবে না। বরং আমি পারলে আপনার সেবা করে দিব, আমার থাকলে আমি দিয়ে দেবো। কিন্তু যদি এর বাইরে কিছু চান, আমি নাই। আমি এর বাইরে কিছু বুঝিও না, চিনিও না, চিনতেও চাই না, আর জানতেও চাই না। কাজে আমার ওই ভয়টা নাই যে আমি সত্য কথা বললাম, আপনি কালকে আসবেন কিনা। নবী আসেন না, আসেন না, কোনো সমস্যা নেই। কারণ যার হারানোর ভয় নেই, তারা কি যে আপনি ভয়টা খেবেন? যার হারানোর ভয় নেই,
তার কোনো কিছু ভয় নেই। হ্যাঁ, একটা ভয় আছে, যদি আল্লাহ রসুল নারাজ হয়ে যায় আমার হাল কি হবে, আমার জীবন কি হবে, ওই একটা জায়গা ভয় নেই। এছাড়া আমি পৃথিবীর কোনো শক্তিকে, পৃথিবীর কোনো ক্ষমতাকে আমি ভয় পাইনি এবং এছাড়া মাথা অন্ত করি। এবং আমার দ্বারা পুরানো লোক তারা জানে যে আমি খুব রক্তটা মানুষ। এই আহেলে গাড়ির ব্যাপার অন্য ব্যাপার। আপনি আমাদের ব্যক্তিগতভাবে 10টা গাড়ি দেন, আমি জিজ্ঞেস করি কেন গাড়ি দিচ্ছেন, আমার নাম বদনাম করেন, আমি জিজ্ঞেস করি আপনি কেন করছেন। আমি আমার নিজের চোখে দেখছি যে আমার বিপক্ষে কিছু কথা বলতেছে, শুনছি, আমার কাছে আসেন তাকে জিজ্ঞেস করি কেন বলছেন, দরকার নেই, এটা যাটা ব্যক্তিগত। কিন্তু হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের সাথে মুনাফিকি করলে আমি সাথে রাজি, আমি সম্পর্ক রাখতে রাজি না, স্বার্থ রাজি না। তো অনেক কথা বলছি আমি আপনাদেরকে বোঝার জন্য। আমি আপনাদেরকে আল্লাহ এবং তার রাসূলের জন্য ভালোবাসি, এতে কোনো ভুল নাই, এতে কোনো ভুল নাই, এটা আল্লাহ তার রাসূল জানে। আমি আপনাদেরকে আল্লাহ এবং তার রাসূলের জন্যই ভালোবাসি, সম্পর্ক তার জন্যই করেছি এবং সম্পর্কটা সেটার জন্য টিকিয়ে রাখতে চাই, অন্য কোনো কারণে না। কিন্তু এই জন্য আপনাদেরকে শাসনমূলক কোনো কথা বলি, এই জন্য বলি যাতে আপনাদের সিনা মাদিনা হয়ে যায় এবং আপনাদের সাথে সাথে আমার সিনাও মাদিনা হয়ে যায়। ওই জন্যই বলা, আপনাদেরকে ছোট করার জন্য বা আপনারা কিন্তু জানেন না, আপনারা জাহেল, এই জন্য বলি না। সবাই কম বেশি কিছু না কিছু জানেন, কিন্তু যেহেতু পৃথিবীর যে অবস্থাটা, যদি আমরা অন্ধকারে কেউ হারিয়ে যায়, আমার একটা কনসেপ্ট আমি যেটা একা একা খুব আল্লাহকে বলি যে তোমার কোনো মানুষ যাতে অন্ধকারে হারায় না যায়, এটা মারাত্মক একটা জিনিস। রাতের অন্ধকারে একবার চিন্তা করে লাইটটা অফ করে যে এই যে কোন অন্ধকারে কবরে থাকে, একটা লোক যখন মারা যায়, যদি সে হারায় যায় আমাদের কাছ থেকে বা তার রহমত থেকে, তার হালটা কি হবে? আসলে কিন্তু আমরা ভাবি না, একবার ভাইবা দেখেন। আমি কিন্তু যাদের বিপক্ষে কথা বলছি তাদের মধ্যে ভালো কেউ নাই, ভালো মন নেই, তারা আছে, কিন্তু তারা একটা অন্ধকারে হারায় না যায়, তাহলে তো আলোকিত হয়। কেন? রাসূলের মহব্বত ছাড়া আলো সম্ভব না, রাসূলের কলম ছাড়া আলো সম্ভব না, রাসূলের নির্ধারিত পথ ছাড়া চলতে আলো পাওয়া যাবে না। এখানে যাতে কেউ অন্ধকারে হারিয়ে না যায়। আমাদের যাদের বাপ মা চলে গেছে, আমরা কি কখনো চিন্তা করি, দোয়া করি আল্লাহুম্মা রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা। এখন এটা যে সে কবুল না করে কি করবে? আমরা কি গিয়ে দেখছি সে কবুল করছে কিনা? আমরা কি গিয়ে দেখছি বাপ মা কবরের যে অবস্থা আছে? আমরা জানি না, কিন্তু যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন। দেখেন, যারা রাতের অন্ধকারে কাঁদে তাদের চাইতে উত্তম সৈনিক আল্লাহর দরবারে কেউ নেই। এখানে যদি সম্ভব হয় অন্তত একদিন রাতের অন্ধকারে কাঁদেন মানুষের, দেখবেন আত্মার একটা শান্তি পাওয়া যায়, ইমানের জোর বাড়ে। কিছু না, আপনি আধা ঘন্টা সামর্থ্য সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করেন, সপ্তাহে আমার মাসে একদিন করেন, বছরের দিন করেন, কিন্তু অ্যাটলিস্ট আল্লাহ কে বলতে পারবেন যে আল্লাহ তুমি যদি বলতে তোমার সৃষ্টি সেবা করার জন্য আমি বছরে একবার চেষ্টা করছি, এটুকু করে নিজের জন্য করেন, সৃষ্টির জন্য করেন, যারা চলে গেছে তাদের অন্ধকার থেকে আলোকিত আসার জন্য করেন। কিন্তু পথ একটাই, গোলাম রাসূল, রাসূলের গোলামি, তার তাবেদারি করতে হবে, কেউ রাসূলের থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে তৌফিক দান করেন। অনেক কথা বলছি, আমি আমার কোনো কথায় ব্যক্তিগতভাবে কষ্ট পাইলে, আঘাত পাইলে বা কষ্ট পেয়ে থাকলে বা কখনো কষ্ট লেগে থাকলে, আমার চরিত্রের কোনো কারণে, আমার ভাষার কোনো কারণে, আমার চলাফেরার কারণে, আমার উঠা বসার কারণে, যে কোনো কারণে যদি পেয়ে থাকেন, অন্তত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পবিত্র নামের ইজ্জত খাতিরে আমাকে মাফ করে দিবেন, আমি ক্ষমা প্রার্থী। এবং আমি গুনাহগার হিসেবে দোয়া করবেন আল্লাহ পাক যেন জিকরে হুসাইন যেমন আরশে আজিমে তিনি করেন ফেরেশতাদেরকে নিয়ে, আপনাদের এই জিকরে হুসাইনের মাহফিলটি যাতে তার আরশে আজিমে ফেরেশতাদের সামনে আপনাদের তিনি আলোচনা করে, সেই তৌফিক আল্লাহ তাআলা। ওয়া আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।